Good morning, students. Today I am going to explain the first head of income, that is income from salaries. How to compute the taxable income from salaries. Then there are 5 heads of income. Income from salary. Then this is given under chapter 4A of the Income Tax Act. Then section 15 to 17 contains the provisions relating to computation of taxable salary. Then basis of charge, charging section is section 15. Then our second head of income, income from house property, that is explained under chapter 4C of Income Tax Act. Then section 22 to 27 contains provisions relating to the computation of taxable income from house property, and the base of charge is explained under section 22. Then our third head, profits and gains from business and profession, chapter 4D, sections 28 to 44D, and the base of charge is given under section 28. The next one, capital gain, chapter 4E, sections 45 to 55A, and the base of charge is explained under section 45 and 46 subsection 2. Then the last residual head, income from other sources, chapter 4F, sections 56 to 59, then base of charge section 56. Then for first head, income from salary. Then salary means any remuneration paid by an employer to his employee in consideration of his service. Then is a remuneration paid by an employer to his employee. The important point to be noted that any remuneration paid by an employer to his employee, then in consideration of his service, either employer-employee relationship, then about the consideration of his service. Then it includes monetary value of those benefits and facilities provided by the employer which are taxable. It includes all monetary value, either employee provide ചെയ്യുന്ന salary കൂടാതെ മറ്റു പല രീതിയിലുള്ള allowances, perquisites ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. then അതിൽ മോണിറ്ററി വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ്, എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ്, അതിൽ കുറച്ച് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്, അതിൽ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി. then next, then basis of charge section 15 ആണ്. then under section 15 incomes, what are the incomes are included under salary, അല്ലെങ്കിൽ സാലറി എന്ന ഹെഡിൽ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ്, അതാണ് സെക്ഷൻ 15 പറയുന്നത്. then first one, the salary due from an employer or former employer to an assessee in the previous year whether paid or not. അതായത് salary due from an employer or former employer during the previous year, അതായത് relevant previous yearൽ employer അടുത്തുനിന്ന് എംപ്ലോയിക്ക് ഡ്യൂ ആയ സാലറി, then whether it is paid or not, അതായത് കിട്ടിയോ കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല. if it is due, then it is taxable or it is included under the head income from salary. then next, the salary paid or allowed to him in the previous year by or on behalf of an employer or former employer, though not due or before it becomes due to him. അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ സാലറി പെയ്ഡ് ഓർ അലൗഡ് ആണ്. then whether it is immaterial, whether it is not due or
ബിഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡ്യൂ ടു ഹിം. അത് ഡ്യൂ ആവുന്നതിന് മുമ്പേ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അലൗ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു. ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻസ് സാലറി. സാലറി ഡ്യൂ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ എംപ്ലോയിക്ക് സാലറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറി. ദാറ്റ് മീൻസ് സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് അഡ്വാൻസ് സാലറിയാണ്. അഡ്വാൻസ് സാലറി അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടാക്സബിൾ സാലറിയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. Then next, any arrear of salary paid or allowed to him in the previous year by or on behalf of an employer or former employer if not charged to income tax for any earlier previous year. That means arrears of salary. Arrears of salary paid or allowed to him. ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾക്ക് കൊടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അലൗ ചെയ്തതോ ആയ സാലറി അരിയേഴ്സ്. ദെൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയർ ഓർ അത് എംപ്ലോയർ എടുത്തുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമർ എംപ്ലോയർ എടുത്തുന്നോ, ഫോർമർ എംപ്ലോയർ അയാൾക്ക് അലൗ ചെയ്തതോ കൊടുത്തതോ ആയ അരിയേഴ്സ് ഓഫ് സാലറി. ദെൻ അതിലൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇഫ് നോട്ട് ചാർജ് ടു ഇൻകം ടാക്സ് ഫോർ എനി ഏർലിയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ. അരിയേഴ്സ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ്. അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾക്ക് റെൻഡർ ചെയ്ത സർവീസിന് അയാൾക്ക് ഉള്ള സാലറി ഇപ്പോൾ അരിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ പീരീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ പീരീഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വർഷത്തെ സാലറിയിൽ അത് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ സാലറി ഈ വർഷം ഡ്യൂ ആയ സാലറി, then അഡ്വാൻസ് സാലറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്, അരിയേഴ്സ് സാലറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്, അരിയർ സാലറി ഏത് വർഷത്താണോ ആ വർഷം അത് ടാക്സബിൾ സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതും സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. അഡ്വാൻസ് സാലറി നോട്ട് ടാക്സബിൾ വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡ്യൂ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറി ഡ്യൂ ആയതും രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻസ് സാലറിയാണ്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് സാലറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിലേക്കുള്ളതാണ്, നെക്സ്റ്റ് ഇനി വരാനുള്ള ഏതെങ്കിലും പീരീഡിലേക്കുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണോ ആ വർഷമാണ് ടാക്സബിൾ. ദെൻ പിന്നീട് അത് ഏത് പീരീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാലറിയാണോ ആ വർഷം അത് വീണ്ടും ടാക്സബിൾ അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2019-20 ദെൻ 2021 4 മാസത്തെ സാലറി എംപ്ലോയി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വാങ്ങി. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് 2020 മാർച്ചിൽ അയാൾക്ക് അഡ്വാൻസ് സാലറി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ സാലറി അയാൾക്ക് അഡ്വാൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയ മാർച്ചിലാണ്, 2020 അപ്പോൾ 19-20 പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയത് 2021 പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് അത് ഡ്യൂ ആകുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് അയാൾക്ക് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് അഡ്വാൻസ് സാലറി ടാക്സബിൾ ആകുന്നത്. ദെൻ സാലറി, ബോണസ്, കമ്മീഷൻ എക്സെട്ര received by a partner of a firm from the firm shall not be regarded as salary under section 15. അതായത് സാലറി എന്നുള്ള ടേമിൽ പാർട്ട്ണറുടെ സാലറി, അതായത് ഇനി സാലറി, ബോണസ് ഓർ കമ്മീഷൻ ഓർ എനി അതർ റെമ്യൂണറേഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ എ പാർട്ട്ണർ ഓഫ് എ ഫേം, അത് സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വരില്ല. ഇത് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് എന്നുള്ള ഹെഡിലാണ്. ദെൻ ഈ പാർട്ട്ണറുടെ സാലറിയോ കമ്മീഷനോ ഒന്നും സാലറിയിൽ ടാക്സബിൾ സാലറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. നെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവൽ ഓഫ് സാലറി. എവിടെയാണ് സാലറി അക്രൂ ചെയ്യുന്നത്, എവിടെയാണ് സാലറി ഉണ്ടാകുന്നത്? ദെൻ ഇഫ് എനി ഇൻകം ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറീസ് ഈസ് ഏൺഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് ഡീംഡ് ടു അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഏൺ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ആ സാലറി ഇറ്റ് ഈസ് ഡീംഡ് ടു അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇത് അറൈസ് ഓർ അക്രൂ ഇൻ ഇന്ത്യ, അത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അറൈസ് ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എ പേഴ്സൺ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ goes on leave outside the country and draw his salary for the leave period there, the leave salary shall be deemed to have been earned in India. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി, അയാൾ ലീവിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പോകുന്നു, എന്നിട്ട് അയാളുടെ ലീവ് പീരീഡിലെ സാലറി അയാൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു. പക്ഷെ ആ സാലറി ഇന്ത്യയിൽ ഏൺ ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ്, പേഴ്സൺ ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് സെറ്റിൽഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ
the pension drawn by him in the foreign country will be deemed to have been earned in India. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ സർവീസ് ചെയ്ത് അയാൾ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ, ഇത് റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ then അയാളത് ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്നാണ് പ്ലേസ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് ഫോറിൻ കൺട്രി ആണെങ്കിൽ കൂടി then അത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായതായിട്ട് കണക്കാക്കുക. ഇത് സാലറി പെൻഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഏൺ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും. Next, government employees, then citizen of India, transferred to outside India, salary earned in India will be taxable. Then, അതായത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണ്, then അവർ ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ ഓഫീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താണ്. അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ്. സാലറി പ്ലേസ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റും പ്ലേസ് ഓഫ് സർവീസും ഒക്കെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ്. ബട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സാലറി ഇന്ത്യയിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കും. അത് ടാക്സബിൾ ആണ്. പിന്നെ അവർക്ക് അലവൻസും പെർക്വിസിറ്റ്സും ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന്റെ എല്ലാ അലവൻസും എല്ലാ പെർക്വിസിറ്റ്സും എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ് ആണ്. ബട്ട് ദ ബേസിക് സാലറി ഈസ് ടാക്സബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ. Then in case of non-government employees, the non-government employees-ന്റെ കേസിൽ then ഇവർക്ക് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് അവർ സാലറി ഏൺ ചെയ്യുന്നതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ അത് റെസിഡന്റിന് മാത്രമേ ടാക്സബിൾ ആകുള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു കേസിലും ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കില്ല. Then points to be noted regarding salaries. Then for income tax purpose, there is no distinction between wages and salaries of lower level, middle level or higher level employees. അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിൽ സാലറീസും വേജസും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. then അത് ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസ് ആയാലും ലോ പെയ്ഡ് എംപ്ലോയീസ് ആയത് വേജസ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിലാണ് ടാക്സബിൾ. അത് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. Then salary and pension from foreign government taxable under the head salaries. അതായത് സാലറിയോ പെൻഷനോ then from foreign government is taxable under the head salaries. അതായത് അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സാലറിയോ പെൻഷനോ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് കേസിലും, ഇത് റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും നോൺ റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും ടാക്സബിൾ ആണ് if the place of receipt is in India. then ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ റെസിഡന്റിന് മാത്രമായിരിക്കും ടാക്സബിൾ ഉള്ളത്. then next an important point is that there must be an employer employee relationship. ഇത് കൊടുക്കുന്നയാളും വാങ്ങുന്നയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ഇത് എംപ്ലോയി അല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ ഒന്നും സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ടാക്സബിൾ അല്ല. ഈ സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ then വാങ്ങുന്നയാളും കൊടുക്കുന്നയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. then the next, salaries and professional income. Salaries is a difference between salaries and professional income. അതായത് സാലറീസും പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം രണ്ടാണ്. Salary are taxable under the head income from salary and professional income are taxable under the head income from business or profession. For example, if a professional lawyer is working for his client, then അയാൾ ക്ലയന്റിന് വേണ്ടി കോർട്ടിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീസ് then it is taxable under the head income from business. But if he is working as a legal advisor of a company, then the remuneration received by him will be taxable under the head income from salaries. അതായത് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഫീസ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം ആണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു കമ്പനിയിൽ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ ആയത് സാലറി അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ്, അവരൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ്. ദെൻ നേരെ മറിച്ച് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം ആണ്. അത് ബിസിനസ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന ഹെഡിലാണ് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്.
The next, receives from person other than employer. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു there must be an employer-employee relationship. ഇത് കൊടുക്കുന്നയാളും വാങ്ങുന്നയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ഇത് പ്രസന്റ് എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിലും ഫോർമർ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിലും അയാൾ എംപ്ലോയർ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ എംപ്ലോയർ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ കാണിക്കുള്ളൂ. എംപ്ലോയർ അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിന് എക്സാമിൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വാല്യുവേഷൻ്റെ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ടാക്സബിൾ അല്ല, കാരണം കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എംപ്ലോയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല. അപ്പോൾ അത് ടാക്സബിൾ ആണ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ആണ്, നോട്ട് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി. The next, payments made after cessation of employment. അതായത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെൻഷൻ. ദെൻ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ദെൻ അവർക്ക് മറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി. കാരണം അയാൾ മുൻപ് റെൻഡർ ചെയ്ത സർവീസിന്റെ ബേസിലാണ് അയാൾക്ക് ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അവസാനിച്ചാലും അയാൾക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ്. The next one, payment made to the widow or legal heirs of the employee. അതായത് എംപ്ലോയി മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എംപ്ലോയിയുടെ വിഡോയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ലീഗൽ ഹെയർസിനോ കൊടുക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറീസ്. അതായത് അത് സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ അവിടെ ടാക്സബിൾ അല്ല. അത് ടാക്സബിൾ ആണെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ പാർട്ട് വരുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിലെ വരും, ഇവിടെ അത് ടാക്സബിൾ. അതായത് പെൻഷൻ സാലറിയിൽ ടാക്സബിൾ ആണ്, ബട്ട് ഫാമിലി പെൻഷൻ അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ വിഡോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പെൻഷൻ ദെൻ അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിലല്ല, ദെൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് എന്നുള്ള ഹെഡിലാണ് ടാക്സബിൾ. Then next, pension. Pension, I told you earlier, pension is also taxable under the head income from salary. ഇത് സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ടാക്സബിൾ ആണ് പെൻഷൻ. Then next വരുന്നത് വോളണ്ടറി ഫോർഗോയിങ്. വോളണ്ടറി ഫോർഗോയിങ് എന്നുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആണ്. അതായത് എംപ്ലോയി അയാൾ എനിക്ക് സാലറി വേണ്ട, അയാൾ സാലറി ഇല്ലാതെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ കൂടെ, അതായത് അയാൾക്ക് സാലറി വേണ്ട, അത് മറ്റേതെങ്കിലും പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ സാലറി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് ടാക്സബിൾ അല്ല, കാരണം അയാൾക്ക് സാലറി ഡ്യൂ ആവുന്നില്ല. അത് ടാക്സബിൾ അല്ല, കാരണം അയാൾക്കത് ഡ്യൂ ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി. ടാക്സ് ഫ്രീ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറി ടാക്സ് ഫ്രീ അല്ല, ബട്ട് ദ എംപ്ലോയി ഈസ് നോട്ട് പേയിങ് എനി ടാക്സ്. അതായത് എംപ്ലോയി ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല, ബട്ട് ദ ടാക്സ് ഇസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ. അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയുടെ മേലുള്ള ടാക്സ് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ബൈ ഹിം പ്ലസ് ദ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ. അതായത് ഗ്രോസ് സാലറിയാണ്. ഗ്രോസ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയ സാലറിയും പ്ലസ് എംപ്ലോയർ ഇയാളുടെ സാലറിയുടെ മേലെ കൊടുത്ത ടാക്സും അടക്കമുള്ള സാലറിയാണ് എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടാക്സബിൾ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നെക്സ്റ്റ്, ഡിഡക്ഷൻസ് ഫ്രം സാലറി. ഇത് കമ്പൽസറി ഡിഡക്ഷൻ, സാലറിയിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയർ കമ്പൽസറി ഡിഡക്ഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ടാക്സബിൾ സാലറി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എംപ്ലോയിക്ക് ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അക്കോമഡേഷന് ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന വകയിൽ എംപ്ലോയർ എല്ലാ മാസവും ഒരു എമൗണ്ട് എംപ്ലോയിയുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാലറി അയാളുടെ ടാക്സബിൾ സാലറിയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതായത് പെർ മന്ത് 1000 വെച്ച് എംപ്ലോയർ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 1000 കൂടി ഉൾപ്പെട്ട എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി. അപ്പോൾ കമ്പൽസറി ഡിഡക്ഷൻ, അതായത് എംപ്ലോയർ നടത്തുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ്, ആ ഡിഡക്ഷനും കൂടി കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ടാക്സബിൾ സാലറി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സാലറി ഓഫ് എ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് നോട്ട് ടാക്സബിൾ. അതായത് പാർലമെന്റ് മെമ്പേഴ്സിന് എംപിക്ക് MLAക്കൊക്കെ ഉള്ള സാലറി, then it is not taxable under the head income from salary, but it is taxable under the head income from other sources. Then here it is not taxable എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം MP അല്ലെ MLA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are not government employees. അതായത്
ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ദർ മസ്റ്റ് ബി ആൻ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇത് ടാക്സ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ഒരു ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അത് അവിടെ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ എംപിയും ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എംപ്ലോയി റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല, അവർ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കൂടി അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ടാക്സബിൾ അല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്. ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാലറി ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ. പാർട്ട്ണർക്ക് ഫേമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാലറി, പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേമിന്റെ എംപ്ലോയി അല്ല, അവർ ഓണേഴ്സ് ആണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി ആയാലും കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ ആണെങ്കിലും അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വരില്ല. അത് സാലറി ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഇസ് ടാക്സബിൾ ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് അല്ല, ബിസിനസ് ഇൻകം ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫാമിലി പെൻഷൻ. ഫാമിലി പെൻഷൻ ഈസ് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്. അതായത് ഫാമിലി പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയി മരണപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ലീഗൽ ഹെയർസിനെ ഇത് വിഡോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പെൻഷനാണ്. ആ പെൻഷൻ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ടാക്സബിൾ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്. Then next about salary grade or scale of pay. Salary grade. അത് എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി, ആയത് തുടക്കത്തിലുള്ള സാലറിയും ദെൻ അവരുടെ ബേസിക് പേയും പിന്നെ അവരുടെ ഇയർലി ഇൻക്രിമെന്റും ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഇതാണ് സാലറി ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20,000-800-24,000-1000 then 30,000-1,500 ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ അയാൾക്ക് ബേസിക് പേ 20,000 ആണ്. ദെൻ അയാൾക്ക് 800 രൂപ ഇയർലി ഇൻക്രിമെന്റ് കിട്ടും. ദെൻ അത് 24,000 ആകുന്നത് വരെ 800 വെച്ചായിരിക്കും അയാളുടെ ഇയർലി ഇൻക്രിമെന്റ്. ദെൻ 24,000 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇയർലി ഇൻക്രിമെന്റ് 1,000 വെച്ചാകും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 30,000 എത്തിയ 1,500. അങ്ങനെ അതാണ് സാലറി ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസിക് സാലറി കണക്കാക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി പ്ലസ് അയാൾക്ക് അതുവരെയുള്ള ഇയർലി ഇൻക്രിമെന്റ് അടക്കമാണ് നമ്മളുടെ ബേസിക് സാലറി നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. Then next DA. DA means dearness allowance. Dearness allowance is paid to employees to compensate the rise in price level. അതായത് പ്രൈസ് ലെവലിലുള്ള റൈസ് വർധനവ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡിയർനെസ് അലവൻസ്. അതായത് സാലറി ബേസിക് സാലറി 5 വർഷം അല്ലെ 10 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ബേസിക് സാലറി റിവൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടുന്നുണ്ടാവും. അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് ആണ് ഡിയർനെസ് അലവൻസ്. ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ഉണ്ട്, ഡിയർനെസ് പേ ഉണ്ടാവും, ദെൻ DA അണ്ടർ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഡിയർനെസ് പേ അല്ലെ DA അണ്ടർ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ബേസിക് സാലറിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിയർനെസ് പേയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് അണ്ടർ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നുള്ളതും. Then next, definition of salary. Section 17 subsection 1. സെക്ഷൻ 17ലാണ് സാലറി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡെഫിനിഷൻ മീൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിൽ സാലറി ഇൻക്ലൂഡ്സ്. ദെൻ സാലറി ഇൻക്ലൂഡ്സ് wages, then any annuity or pension, then any gratuity, then any fees, commission, perquisites or profit in lieu of salary or in addition to any salary or wages. The next, any advance of salary but not loan. Then any payment received by an employee in respect of any period of leave not availed by him. The next, annual accretion to the balance at the credit of any employee participating in a recognized provident fund. The next, taxable portion of the transferred balance. Then the contribution made by central government or other employer in the previous year in the account of an employee under a pension scheme.
അപ്പം ഇത്രയും ആണ് സാലറി സെക്ഷൻ 17 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് സാലറിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അതായത് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വേജസ് വരും. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ആനുറ്റി ഓർ പെൻഷൻ. ആനുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലംസം എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വർഷം തോറും ഓരോ എമൗണ്ട് മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി എമൗണ്ട് കിട്ടും. ദെൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പെൻഷൻ, അതായത് റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം എല്ലാ മാസവും എംപ്ലോയിക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടും. അത് ആനുറ്റി ആയാലും പെൻഷൻ ആണെങ്കിലും ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി മീൻസ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിലിരിക്കുക അയാൾ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്തോ അയാൾക്കോ അയാളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ കൊടുക്കുന്ന ലംസം എമൗണ്ട് ആണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി. ആ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ചില സെക്ഷൻ 10 ഗ്രാറ്റുവിറ്റിക്ക് എക്സംഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ എക്സംഷൻ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ടാക്സബിൾ ആണ്. അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിലാണ് ടാക്സബിൾ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എനി ഫീസ്, കമ്മീഷൻ, പെർക്വിസിറ്റ്സ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലിeu ഓഫ് സാലറി. അതായത് ഫീസോ കമ്മീഷനോ പെർക്വിസിറ്റ്സോ. പെർക്വിസിറ്റ്സ് മീൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ. ദെൻ ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലിeu ഓഫ് സാലറി. അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലിeu ഓഫ് സാലറി പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാലറിക്ക് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മറ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഓർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു എനി സാലറി ഓർ വേജസ്. അതായത് സാലറിക്കോ വേജസിനോ പുറമേ കൊടുക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഫീസോ കമ്മീഷനോ പെർക്വിസിറ്റ്സോ അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ലിeu ഓഫ് സാലറി ഒക്കെ ടാക്സബിൾ സാലറിയാണ്. അത് സാലറി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി അഡ്വാൻസ് സാലറി. അഡ്വാൻസ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വാഹനം വാങ്ങാനോ അങ്ങനെ വീട് വെക്കുന്നതിനൊക്കെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതൊന്നും ടാക്സബിൾ സാലറി അല്ല. ബട്ട് അടുത്ത വരുന്ന വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള സാലറി അയാൾ മുൻകൂട്ടി വാങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് സാലറി. അഡ്വാൻസ് സാലറിയും ടാക്സബിൾ ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എനി പേയ്മെന്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ആൻ എംപ്ലോയി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എനി പീരീഡ് ഓഫ് ലീവ് നോട്ട് അവൈൽഡ് ഓഫ് ബൈ ഹിം. ഇത് എംപ്ലോയിക്ക് സർവീസിൽ ഉള്ള സമയത്ത് അയാൾക്ക് ലീവ് ഉണ്ടാവും. ഒരു മാസം ഇത്ര ലീവ് എന്നുണ്ടാവും. ആ ലീവ് അയാൾ എടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സറണ്ടർ ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ലീവ് ക്യാഷ് ആക്കാം. ഇത് പറയാം എൻകാഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഏൺഡ് ലീവ് ആണ്. എൻകാഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഏൺഡ് ലീവ് അയാൾ സർവീസിലിരിക്കുകയാണ് എൻകാഷ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആണ്. ദെൻ ടാക്സബിൾ സാലറിയിൽ വരും. ദെൻ അയാൾ റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്താണ് എൻകാഷ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ടാക്സബിൾ ആണ്. Then next വരുന്നത് annual accretion to the balance at the credit of an employee. ഇത് participating in a recognized provident fund. ഇത് recognized provident ഫണ്ടിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിയുടെ provident fund അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം എംപ്ലോയിയുടെ മന്ത്ലി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് 12% ഓഫ് സാലറി ഓഫ് എംപ്ലോയി. ഇത് എംപ്ലോയിയുടെ ബേസിക് സാലറിയുടെ 12% അധികം 12% വരെ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. 12% കൂടുതലാണ് എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്കിൽ അതും ടാക്സബിൾ സാലറിയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് thereon in excess of 9.5%. അത് അയാളുടെ PF അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ്, ക്യാഷ് ആയിട്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും അത് 12% മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് 9.5% ആണെങ്കിലും അത് രണ്ടും ടാക്സബിൾ സാലറിയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടാക്സബിൾ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബാലൻസ്. ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ അതുവരെയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്, അതുവരെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ പറയുക ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബാലൻസ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബാലൻസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടാക്സബിൾ അല്ല, അത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടിൽ 12% എക്സസ് ആകുമ്പോഴാണ് ടാക്സബിൾ. അതേപോലെ തന്നെ ആ 12% എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോർഷനും ടാക്സബിൾ സാലറിയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർ അതർ എംപ്ലോയർ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയി അണ്ടർ എ പെൻഷൻ സ്കീം. ഇത് പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് മാസം തോറും എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും എംപ്ലോയറോ അയാൾ മാസം തോറും എംപ്ലോയിയുടെ പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക്, പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടും ടാക്സബിൾ സാലറിയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത്രയും ആണ് സാലറി സെക്ഷൻ 7 പ്രകാരം സാലറിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സെഷനിൽ എന്താണ് സാലറി, ആ സാലറിയുടെ മീനിങ് എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്,
ദെൻ സാലറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, സാലറി ടാക്സബിൾ സാലറി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. ദെൻ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം. ദെൻ താങ്ക് യു.